नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद। लोकसभा आसंता काली केंद्रीय बजेट 2026-27 उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार जारी रही राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक। राज्य में महिला यात्री चलाचल कर सुभद्रा बस। ब्रह्मपुर हलदिया पदरठारे सड़क दुर्घटना 5 जनक मृत्यु। ढेंकानाल आज आरंभ होउची विश्व प्रसिद्ध माघ मेला। संध्या 5टारे प्रज्वलित हेब झाड़दीप। एवं भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे अस्मिता जातीय रग्बी लीग आरंभ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसंता काली लोकसभा केंद्रीय बजेट 2026-27 उपस्थापन करेंगे। लोकसभा बजेट उपस्थापन पर बजेट्र कॉपी राज्यसभा उपस्थापन हेब। 2019 मसीह श्रीमती सीतारमण अर्थमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करने पर यह तांकर नवम बजेट उपस्थापन हेब। नरेंद्र मोदी सरकार तृतीय कार्यकाल यह होउची तृतीय बजेट। संसद में बजेट भाषण समाप्त होगा पर बजेट दस्तावेज गुड़िक मोबाइल आप एवं वेबसाइट रे उपलब्ध हेब। बजेट उपस्थापन पर देशर विभिन्न अंचल प्राय 30 जन कॉलेज छात्रों सह श्रीमती सीतारमण वार्तालाप करेंगे। कॉलेज छात्र माने लोकसभा गैलेरी केंद्रीय बजेट उपस्थापना देखिबे। राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार जारी रही। बैठक में पूर्त, अर्थ, आईन, उच्चशिक्षा, समवाय, पंचायतीराज और शक्ति विभाग संपर्कित एकाधिक प्रस्ताव को अनुमोदन मिलवा नहीं आम संवाददाता जणाइछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में ओडिया भाषा प्रस्तुत एकादश श्रेणी विज्ञान छात्र छात्री संदर्भ पुस्तिका गुड़िक उन्मोचन करिसेंती। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर प्रस्तुत एही पुस्तक गुड़िक मध्य गणित, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आदि पुस्तक रही। उच्च विद्यालयर ग्रंथालय एही बही उपलब्ध हेब। पुस्तक समुदाय 700 उच्च माध्यमिक विद्यालय 1,20,000 छात्र छात्री उपलब्ध हेब बोली जଣାपड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता मास 3 तारिख में पुरी गस्तर आसुछंती। श्रीमती मुर्मू पुरी लोकभवन ठारे रात्रि जापन करिवे। 4 तारिख में राष्ट्रपति श्वेत गंगार पितृपुरुषों उद्देश्य पिंडदान करने सह श्रीमंदिर जाई महाप्रभु दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति गस्त को नहीं पुरी हेलीपैड ठारू आरंभ करी लोकभवन, श्वेतगंगा पुष्करिणी, श्रीमंदिर भितर और बाहर परिसर सह सहर को कड़ा सुरक्षा बलय मध्य रखाजिब। ब्लू बुक सुरक्षा व्यवस्था सह 30 प्लाटून पुलिस फोर्स और विभिन्न स्थान में 65 जन कमांडांट रैंकर ऑफिसर नियोजित हेबे। गस्त को श्रृंखलित करने समस्त व्यवस्था करा जायथिबा नै पुरी आरक्षी अधीक्षक सूचना दैछंती। पुरी पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ पक्षरु आज पुरी रेल स्टेशन में कड़ाकड़ी जांच करा जायछि। ब्रह्मपुर निकटस्थ हलदिया पदर ओभरब्रिज ठारे ट्रक और बाइक मध्य मुहांमुही धक्का हेबारु 5 जनकर मृत्यु हेबा सहित 6 जन गुरुतर आहत होइछंती। प्रत्यक्षदर्शी सूचना अनुसार ट्रकटी 3टी बाइक को धक्का देइथिला। दक्षिणांचल पुलिस महानिरीक्षक नीति शेखर कहिछंती दुर्घटना घटाइथिबा ट्रकर ड्राइवर को गिरफ्त करा जाइछि। किछि मृतकंकर परिचय मिलिबा परे सेमानक परिवार लोकंकु सूचना दिया जाइछि। आहत मानक ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल को स्थानांतर करा जाइछि। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत जारी रखिछि। दुर्घटना जोगु यातायात बाधाप्राप्त होइछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। सहरांचल परिवहन में महिला मानक सहभागिता निश्चित करने उद्देश्य कैपिटल रिजियन अर्बान ट्रांसपोर्ट क्रूट पक्षरु आम बस सेवारे महिला ड्राइवर मानक सामिल कराजिबो। एने आज प्रथम पर्यायर भारी मोटरयान लाइसेंस थिबा 20 जन महिला ड्राइवर को उच्च मानर प्रशिक्षण पाई पुणे पठा जाउछि। प्रशिक्षार्थी मानक आधुनिक इलेक्ट्रिक बस परिचालन में दक्षता वृद्धि पाई 14 दिन लगी उन्नत ड्राइविंग, सुरक्षा प्रकल्प एवं परिचालना उत्कर्षता उपर तालीम दियाजिबो। एने आज भुवनेश्वर खारबेल भवन में एक स्वतंत्र संबर्धना कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। कार्यक्रम में गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जोगदे महिला ड्राइवर मानक शुभेच्छा जणाइबा सह सम्मानित करथिले। तालीम कार्यक्रम को सफलतार सह समाप्त करी जन परिवहन सेवार उदाहरण सृष्टि पाई मंत्री श्री महापात्र महिला मानक परामर्श दैछंती।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଏହି ବସ୍ ଚଳାଇବେ। ବସ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ, ନେତୃତ୍ୱ କୌଶଳର ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷିତ, ସମାନତା ଆଧାରିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଚଲାଇବା ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁ ଦରକାର। ମା ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 20 ଜଣ ଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ପୁନେକୁ। ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏମାନେ 14 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଏବଂ ଗୋटे ଦିନରେ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଲେଇବେ। ତାର ଟ୍ରେନିଂରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନେ ପାଳନ କରିକି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଫେରିବେ। ଫେରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଇଭି ବସ୍ ସେମାନେ ଚଲେଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମର ପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଝାଡ଼ଦୀପ ମହିମା ପୀଠର ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ବତୀ ମନ୍ଦିର, ଧୁନି ଓ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଘ ମେଳାକୁ 153 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମେଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନେଇ ମହିମା ଯାତ୍ରା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ମେଳାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜୋରନ୍ଦା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମେଳାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମହୋତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗଦେଇ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଡାବୁଗାଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍କର୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ନେଇ ମିଲର, ଚାଷୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀନ୍ଦ୍ର ହୋନ୍ନାଗା ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କ୍ରୟ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜୁନିୟର ରେଡ୍କ୍ରସ ଶିବିର ଚରମ୍ପା ଆର୍ସିବି ଏଲ୍ଫ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାର 211ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 700ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ କୋଠା ଓ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିଠାରୁ ଅସ୍ମିତା ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 2 ଦିବସୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 24ଟି ଦଳର 336ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଲୋକସଭାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳାଚଳ କରିବ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆ ପଦରଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘ ମେଳା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଝାଡ଼ଦୀପ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅସ୍ମିତା ଜାତୀୟ ରଗ୍ବି ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45